आइए प्रार्थना के साथ आज का वचन सुनेंगे। ఘనుడువైన దేవా, अतिमान हमारा परमेश्वर ఈ సమయంలో మేము వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుంటూ ఉండగా पिता, जब आज प्रभु हम वचन को हम अध्ययन करने जा रहे हैं, వినుచు ఉన్న ప్రతి శ్రోతకు మీ కృపను దయచేయండి. पिता जितने लोग आज वचन सुनते हैं प्रभु, सबका ऊपर आपका दया యేసు दिखाइए। నామమున అడుగుచున్నాము తండ్రి. यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता। ఈ సమయంలో మనం ఒక భక్తుని యొక్క తర్ఫీదుని గమనించుదాం. आज हम देखेंगे परमेश्वर का दास, उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह अगुवाई किया, सिखाया, हम देखेंगे। ఆది కాండము 28వ అధ్యాయము उत्पत्ति 28 अध्याय में देखें तो 13వ వచనంలో చదువుకున్నాం. 13 वचन में ऐसे है, మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి, నేను నీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము దేవుడను ఇసాకు దేవుడైన యెహోవాను, నీవు పండుకొని ఉన్న ఈ భూమిని నీకును నీ సంతానమునకును ఇచ్చేదను. यहाँ पढ़े तो उत्पत्ति 28 अध्याय 13 वचन में ऐसे है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। ఇక్కడ మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే, यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो యాకోబు అనేటువంటి ఒక యవనస్తుని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. यहाँ पर देखे तो याकूब को एक जवान दास को, परमेश्वर के दास को हम देख सकते అతను हैं। ఎప్పుడూ కూడా ఇల్లు వదిలిపెట్టి వెళ్ళినటువంటి వాడు కాదు. वो कभी भी उनका परिवार को छोड़ के, घर को छोड़ के किधर भी नहीं गया था। ఎక్కువ భాగం తన తల్లితో సంబంధం కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. ज्यादा समय में उन्होंने उनका माँ के साथ समय बिताया। తల్లి చెప్పినటువంటి మాటల్ని బహుజాగ్రత్తగా పరిశీలించిన వాడు. जो भी उनका माँ का है बहुत सुनते हुए उनके माँ के साथ था, తల్లి కంటే ముఖ్యంగా అతనికి और उनका माँ को भी ज्यादा దేవుని మీద ఎక్కువ నమ్మకం ఉన్నట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. परमेश्वर के ऊपर बहुत आधारित था। అతను దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన వాడు కాబట్టి उन्होंने परमेश्वर को बहुत डरते हुए चला, అతని इसलिए ఆలోచన అంతా కూడా దైవికంగా ఉంటుంది కనుక उनका सारा सोच परमेश्वर का ओर से रहता है। इसलिए అతని అన్న దగ్గర బహుమానాన్ని తీసుకునేటప్పుడు కూడా तो जब उनका पिता से जो बहुमत लिया था, అతను కూరని అడిగినప్పుడు, जब उन्होंने सब्जी के लिए मांगा था, కూరని ఇస్తాను కానీ నీవు నాకు జ్యేష్ఠత్వాన్ని ఇస్తావా అని అడిగి ఉన్నాడు. तो उन्होंने ऐसे कहा कि मैं आपको तो सब्जी दूंगा, लेकिन जो पहले पुत्र का जो अधिकार है क्या आप मुझे दोगे? జ్యేష్ఠత్వము అనగానే तो जब ऐसे हम सुनते हैं ఆశీర్వాదము, तो पहले पुत्र का आशीष है। తన పెద్ద కుమారుడు పొందవలసిన దీవెన ఇతను పొందటానికి ఇష్టపడి ఉన్నాడు. जो आशीष उनका भाई ने पाने जा रहा था, उसी आशीष याकूब पाने के लिए उन्होंने कोशिश करता रहा। ఇతను కఠినంగా పెరిగినవాడు కాదు. देखे तो याकूब का बढ़ोतरी भी इतना कठिन तो नहीं हुआ। తల్లిదండ్రులు ఏం చెప్పారో ఆ మాట వినేటువంటి స్వభావం కలిగినవాడు. जो कुछ भी उनका माँ बाप कहे वो सुनते हुए उन्होंने रहता था। ఇక్కడ మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే, जब हम इसको पढ़ते हैं तो అతను చాలా దైవ భయం కలిగినటువంటి వాడు. देखे तो उन्होंने परमेश्वर को डरते हुए उन्होंने रहता था। అయితే ఈ సమయంలో తల్లికి దూరం కావాల్సి వచ్చింది. तो देखे तो एक घटना आया, उन्होंने उनका माँ से अलग हुए। తల్లిని అమ్మా నేను నీకు దూరంగా వెళుతున్నానని ఏడ్చినట్లుగా చెప్పబడలేదు. हम नहीं पढ़ सकते कि उनका माँ से, हे माँ मैं आपसे दूर हो रहा हूँ बोल के वो कभी भी याकूब नहीं रोया था। తల్లి మాట బహుజాగ్రత్తగా పాటించినటువంటి కుమారుడు. जो भी उनका माँ कहे वो सुन के वो अच्छे से माँ के अगुवाई के अनुसार चला था। తల్లి మాట విని దీవెనలను పొంది ఉన్నాడు. जब उन्होंने माँ का बात सुना और आशीष पाया, ఆ తర్వాత జరిగిన సంభాషణ ఏంటంటే, और आने वाले अध्याय में हम पढ़ सकते हैं యాకోబు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడినట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. याकूब ने बहुत सारे मुसीबत से गुजर जाने पड़ा। అంతకు ముందు అయితే 28వ వచనం మొదట్లో ఏమని ఉన్నదంటే, ఇసాకు యాకోబును పిలిపించి, నీవు కానాను కుమార్తెలో యవతిని వివాహము చేసుకొనకూడదు, నీవు లేచి పద్దనరాములో ఉన్న నీ తల్లికి తండ్రి అయిన బెతూయేలు ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ నీ తల్లి సహోదరుడు లాబాను కుమార్తెల్లో ఒకదానిని వివాహం చేసుకొనుమని అతనికి ఆజ్ఞాపించి. यहाँ पर देखे तो उत्पत्ति 28 अध्याय 1-2 वचन पढ़ेंगे। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तो किसी कानानी लड़की से विवाह ना कर लेना, पर पद्दनराम में अपने नाना बेतुएल के घर जाकर वहाँ अपने मामा
लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। లాబాను కుమార్తెలో ఒక ఆమెని చేసుకోమని చెప్తూ ఉన్నాడు. यहाँ पर कह रहा है कि लाबान का बेटियों में ఎందుకు లాబాను కుమార్తెలో చేసుకోమని చెప్పాడంటే क्यों लाबान का बेटियों को शादी करो बोल के कहा। తన భార్య లాబాను యొక్క సహోదరి. देखे तो उन्होंने है लाबान का बहनी है। అక్కడ గమనించినట్లయితే మనం చాలా విషయాల్ని మనం నేర్చుకోగలమండి. यहाँ पर इस घटना में हम पढ़े तो हम बहुत सारे सीख सकते हैं। బెతూయేలు ఇంటికి వెళ్ళు అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. यहाँ पर ईसा कह रहा है कि आपने बेतुएल के घर में जाओ। లాబాను అనగానే తన భార్య అన్నయ్య అనేటువంటి విషయం తెలుసు. तो जानते हैं कि जब लाबान बोल के सुना उन्होंने इनको मामा लगता है। ఒక కుమార్తెను పెళ్లి చేసుకోమన్నాడు. एक लड़की से आप जाके शादी करना। అయితే లాబాను ఎంతమంది భార్యలు ఇచ్చాడు? तो देखे तो लाबान कितने लड़कियों को उन्होंने पत्नी जैसे दिया याकूब को। 4 భార్యలను ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. 4 पत्नियों को याकूब को दिया। అది మన చట్ట ప్రకారంగా చాలా అపరాధమైనప్పటికీ देखे तो हमारा देश का रीति रिवाज के अनुसार देखे तो ये बहुत गलत है। వాళ్ళ సాంప్రదాయానుసారంగా అది మంచిదే. लेकिन उनका रीति रिवाज के अनुसार वो अच्छे ही है। చాలా మంది కూడా వీటిని పోల్చుకొని ఆలోచిస్తూ ఉంటారండి. बहुत लोग भी इसको तुलना करते हुए सोचते हैं। అతను 4 చేసుకున్నాడు కాబట్టి నేను రెండో ఆమెను చేసుకోవచ్చు అనుకోవటం తప్పు అని. तो लोग तो सोचते हैं कि उन्होंने 4 लड़कियों को शादी किया तो मैं 2 शादी तो कर सकता हूँ बोल के कहते हैं। అది ఆ దేశానికి సరిపోయినటువంటి చట్టము. देखे तो वो तो उस देश के लिए तो वो ठीक है। అక్కడ పిల్లలు ఎక్కువ మంది కావాలి కాబట్టి ఎక్కువ మందిని భార్యలుగా చేసుకుని ఉన్నారు. देखे तो उस देश में ज्यादा संतान होना है इसलिए वहाँ पर ज्यादा लड़कियों से शादी करते थे। తనకు భార్యలను ఇచ్చినటువంటి అతను లాబాను, तो जिन्होंने लड़कियों को दिया वो लाबान, వాళ్ళ మామగారే సంతోషంగా ఇచ్చినప్పుడు उनका मामा ने खुशी से दिया। అది అప్పట్లో అపరాధంగా చెప్పబడలేదు. देखे तो उन दिनों में वो गलत नहीं है। ఆడవాళ్ళ సంభాషణలో మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు जैसे औरतों के बीच में जो संभाषण हुए थे సొంత రక్త సంబంధులైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళలో ద్వేషాలు బయలుదేరతవి అనేది మనం గమనించగలం. उनका खुद रिश्तेदार भी हो, एक ही परिवार के भी हो, लेकिन उनमें से झगड़ा तो आते हैं। అక్కడ యాకోబు తన భార్యల్ని బిడ్డల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళినట్లుగా చెప్పబడలేదు. यहाँ पर हम नहीं पढ़ सकते कि याकूब ने उनका पत्नियों को और बच्चों को भी छोड़ के किधर गए। బైబిల్లో ఒక మాట ఏంటంటే बाइबल में ऐसे है, లేయా ద్వేషించబడినప్పుడు जब लेया ने विरोध हुआ थे యెహోవా ఆమెను జ్ఞాపకం చేసుకును అనే మాట మనం చదువుతూ ఉన్నాం. परमेश्वर यहोवा ने उनको याद किया था। ఎందుకంటే దేవుడు ప్రతి విషయాన్ని గమనించేటువంటి వాడు. क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक चीज के ऊपर ध्यान देता है। వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్తేనే ఆడపిల్లలు పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నట్లుగా మనకు చెప్పబడి ఉన్నది. हम देख सकते हैं कि जिन्होंने उनका पिता ने दिखाया वो ये तभी वो लड़कियों ने शादी करने के ఇక్కడ लिए పెద్దల యొక్క మాటలను గౌరవించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. हम देख सकते हैं कि उनका बड़े लोग जो भी कहे वो बच्चे सुनने के लिए तैयार है। వీళ్ళకి పాపం సంగతి తెలియదండి. यहाँ पर लड़कियों को ये नहीं जानते कि पाप बोल तो क्या है। సాతానుడు శోధించేటువంటి విషయం కూడా వీళ్ళకి తెలియదండి. और शैतान भी किधर भी इनको परीक्षा में नहीं लिया था। వాళ్ళలో కొన్ని పొరపాట్లు జరిగినప్పటికీ కూడా भले उनका जीवन में भी एक दो तो देख सकते हैं। మనుషులు కనుక वो भी एक शारीरिक है। అది పొరపాట్లు జరుగుతూ ఉన్నట్లుగా మనం గమనించవలసి ఉన్నాం. थोड़ा बहुत तो गलत होने जाते हैं। అయితే ఇక్కడ వాక్యంలో ఏమని చెప్పబడి ఉన్నదంటే तो वचन के अनुसार यहाँ पर భక్తి కలిగినటువంటి యాకోబుని మనం చూస్తున్నాం. याकूब को देख सकते हैं, परमेश्वर को डरते हुए रहता था। యాకోబు తల్లి తండ్రుల యొక్క మాటకు లోబడినటువంటి వాడు. याकूब ने उनका माँ बाप को जो भी कहते हैं उनको स्वागत करते हैं। అతనికి ఏమని పేరు పెట్టాడంటే దేవుడు ఇశ్రాయేలు అని పేరు పెట్టి ఉన్నాడు. तो देखे तो याकूब का नाम परमेश्वर इस्राएल बोल के पुकारा ఈ था। రోజున ప్రపంచంలో ఇశ్రాయేలీలందరూ కూడా ఆయన సంతానమే అని గమనించవలసి ఉన్నారు. तो हम ध्यान देंगे कि हर एक इस्राएल जन आज हम देख सकते हैं तो वो सब भी याकूब का पीढ़ी से आया था। ప్రభు యొక్క వంశాన్ని వ్రాసినప్పుడు जैसे हमारे प्रभु मसीह का वंश को लिखे तो అప్పుడు కూడా ఇదే మాటని దేవుడు ఉపయోగించి ఉన్నాడు. तब भी इसी बात को वहाँ पर लिखा था।
అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే इसका अर्थ ये है దేవుడు ఎప్పుడు కూడా తన బిడ్డలను కనికరిస్తాడని వ్రాయబడి ఉన్నది. परमेश्वर हर पल उनका बच्चों का ऊपर दया दिखाता है। అలాగనే పరిశుద్ధులందరూ కూడా దైవ భయంతో దేవునికి దగ్గరగా జీవించి ఉన్నారు. इसलिए हम पुराने नियम में देख सकते हैं कि हर एक पवित्र जन भी परमेश्वर के साथ नजदीक में बिताए थे। వాళ్ళు దైవ భయంతో ఉన్నందువలన जब उन्होंने परमेश्वर को डरते था వాళ్ళు దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर का आशीष पाया था। 12 మంది కుమారులు ఒక కుమార్తెను యాకోబు కని ఉన్నట్లుగా మనకి గ్రంథంలో చెప్పుచూ ఉన్నదండి. याकूब देख सकते हैं कि 12 बेटा लड़का लोगों को जन्म दिया और एक लड़की को। 12 గోత్రాలుగా దేవుడు వాళ్ళని విభజించి ఉన్నాడు. तो परमेश्वर ने अलग किया कि 12 गोत्र जैसे। అందువలన దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన యాకోబు तो जो याकूब ने परमेश्वर को डरते हुए रहा, ఇంట్లో నుండి బయటికి వెళ్ళిన వాడు కాదు. उन्होंने तो देखे तो उनका पहले जीवन में घर से भी बाहर नहीं निकला। తన అన్నయ్య అతన్ని చంపుతాడని కూడా తెలిసినా కూడా जब वो जानते हैं कि उनका भाई उनको मार देगा, తల్లి చెప్పినట్లుగా అతను విని ఉన్నాడు. तो जो भी उनका माँ कहा वो सुना था। ఆ తర్వాత తండ్రి చెప్పినటువంటి మాటల్ని అనుసరించి వాళ్ళ మామగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఉన్నాడు. और देखे तो जैसे उनका माँ के बात के अनुसार उन्होंने उनका माँ के पास चला। మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే हम ध्यान दिया तो పెళ్ళప్పుడు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల్ని అతను పిలిచినట్లుగా లేదండి. जब विवाह हुआ था उन्होंने उनका माँ बाप को तो नहीं यहाँ पर ఆ రోజుల్లో అప్పటి సాంప్రదాయాన్ని బట్టి వాళ్ళు వెళ్ళి ఉన్నారు. उन दिनों में जैसे वहाँ का रीति रिवाज था उसके अनुसार उनका विवाह हुआ। యాకోబుకి తన కొడుకుల్ని తన కుటుంబాలని చూడటమే చాలా పెద్దదిగా ఉన్నదండి. देखे तो याकूब को देखे तो उनका परिवार बच्चों के बारे में देखभाल करना ये बहुत आशीष का बात हुआ था। తన కుమారుడైన ఇస్సాకు విషయమై పరిశీలించినప్పుడు देखे तो उनका अब्राहम ने इसहाक का बेटा के बारे में सोचे तो యోసేపు చాలా కష్టాలు పడి ఉన్నాడు. और ऐसे ही याकूब का बेटा यूसुफ के बारे में देखे तो అయితే అతను దేవునికి అనుకూలుడుగా జీవించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. तो यूसुफ तो देखते हैं कि जिस रास्ता परमेश्वर अगुवाई करते हैं उसी रास्ते के अनुसार यूसुफ ने आगे गया। తన యజమానురాలు యోసేపుని శోధించినప్పటికీ जब उनका रानी ने उनको परीक्षा में लाना था దైవ భయంతో అతను అన్నటువంటి మాటలు చాలా గొప్పవి. तो उन्होंने परमेश्वर को डरते हुए कहा उत्तर दिया, वो बहुत अच्छे उत्तर दिया। ఇంత గొప్ప అపరాధం చేసి నేను దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉండలేనని చెప్పి ఉన్నాడు. तो उन्होंने सीधा ऐसे कहा कि इतना बड़ा पाप करके मैं परमेश्वर के नजर में मैं इतना दोष नहीं कर सकता हूँ। పెద్దల యొక్క మాటలను దైవ భయంతో అతను అంగీకరించి ఉన్నాడు. देखे तो वो बड़ा लोगों का बात का ऊपर उन्होंने ध्यान दिया था। అతన్ని జైల్లో వేశారు. तो देखे तो यूसुफ को जेल में रखा। అక్కడ కూడా అంగీకరించి అతను వెళ్ళి ఉన్నాడు. वो जेल में जाने के लिए भी यूसुफ तैयार था और गया भी। ఆ తరువాత పెద్ద వయసులో వారి తండ్రిని మరలా తీసుకొచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. देखे तो जब उनका पिता याकूब का उम्र बड़ा हुआ था तब याकूब को भी फिर वापस वहाँ लेके आया। ఇప్పుడు మనం యాకోబు యొక్క వయస్సుని మనం ఆలోచించినప్పుడు अगर हम देखे तो याकूब का उम्र के बारे में 147 సంవత్సరాలు అతను జీవించినట్లుగా ఉన్నదండి. और देखे तो 147 उम्र उनका हुआ था। యోసేపు అయితే 110 సంవత్సరాలే జీవించి ఉన్నాడు. यूसुफ देखे तो 110 वर्ष जिंदा था। వాళ్ళ తండ్రి కంటే 36 సంవత్సరాలు తక్కువ జీవితాన్ని ఇతను జీవించి ఉన్నాడు. और उन्होंने देखे तो उनका पिता को भी उन्होंने 37 वर्ष कम था। మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే हम ध्यान दिया तो ఆయుష్ దేవుని చేతిలో ఉంటుంది. हमारा आयु परमेश्वर का हाथ में रहेगा। కష్టాలు పడినప్పటికీ కూడా నమ్మకము అనేది దేవుడు కోరుకునేటువంటి విషయం అయి ఉన్నది. भले हमारा जीवन में भी मुसीबत का दिन आए तो भी हम परमेश्वर का सामने हम ईमानदारी से रहना है। అతను చాలా నమ్మకంగా ఉన్నటువంటి వాడు. देखे तो యూసఫ్ ने बहुत ईमानदारी से था। ఇక్కడ మనం గమనించినటువంటి విషయాలు ఏంటంటే जब हम ध्यान से पढ़े तो మరి యాకోబు చిన్నప్పటి నుండి కూడా ఇంట్లోనే పెరిగి ఉన్నటువంటి వాడు. याकूब ने उनका माँ बाप के साथ घर में उनका बढ़ोतरी हुआ था। అతను క్రూరమైనటువంటి మనస్తత్వం కలవాడు కాదు. देखे तो याकूब ने एक अच्छे मन से उनका बढ़ना हुआ था। వాళ్ళ అన్నయ్య అంటే దైవ భయం కలిగినటువంటి వాడు. और उनका भाई को भी उन्होंने अच्छे आदर दिया था। ఆఖరిసారి కూడా తన యొక్క అన్నయ్య ఏమన్నా చంపుతాడేమోనని భయపడి ఉన్నాడు. अंतिम में देखे तो भी
क्या मेरा भाई मुझे मार सकते हैं बोल के वहां से और दूसरे जगह में जाने पड़ा। అయినప్పటికీ కూడా फिर भी దేవుడు చూపించిన మొట్టమొదటి స్థలంలోకి అతను వచ్చి ఉన్నాడు. जिस जगह परमेश्वर पहले दिखाया था उसी जगह में फिर वापस आया। అతను వాళ్ళ అన్నయ్య ఆస్తిని ఇస్తానన్నా కూడా నాకు అవసరం లేదని చెప్పి ఉన్నాడు. तो याकूब ने ऐसे कहा कि जब उनका भाई कहा मेरा पूरा संपत्ति आपको दूंगा। ఎందుకంటే क्यों ऐसे कहा? దేవుడు ఇచ్చిందే ఆశీర్వాదం అనుకున్నటువంటి వాడు. जो परमेश्वर देते हैं वही है आशीष बोल के याकूब ने ग्रहण किया। దైవ భయముతో పెరిగినటువంటి వాడు యాకోబు. तो इस्राएल ने परमेश्वर को डरते हुए उनका आगे गया। అతను ఎన్నో కష్టాలు పడుతూ వచ్చినప్పటికీ కూడా फिर भी उन्होंने जितने मुसीबत भी उठाए, ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా దేవుని గురించి మంచి సాక్ష్యం ఇచ్చి ఉన్నటువంటి వాడు. जहाँ भी जाए उन्होंने परमेश्वर का सामने एक अच्छे गवाह जैसे खड़ा हुआ। అందువలన బైబిల్ గ్రంథంలో కూడా దేవుడు ఏమని చెప్తున్నాడంటే, इसलिए वचन में भी ऐसे लिखे हैं, నేను అబ్రహాము దేవుడను, मैं अब्राहम का पिता हूँ, ఇసాకు దేవుడను, इसहाक का परमेश्वर हूँ, యాకోబు దేవుడను. और याकूब का वही परमेश्वर हूँ। అంటే వీళ్ళందరూ కూడా దైవ భయంతో దేవుణ్ణి ఘనపరిచినటువంటి వారు. देखो तो ये सब भी परमेश्वर को बहुत डरते हुए उनका जीवन को बिताया। మనం గమనించవలసినటువంటి విషయము ఇదే అయి ఉన్నది. हम आज ध्यान देने का और सीखने का विषय यही है। వాళ్ళు బాల్యము నుండి దైవ భయంతో పెరిగినటువంటి వారు. उनका बचपन से ही परमेश्वर को डरते हुए उन्होंने जिया था, దేవుని భయము వాళ్ళ మీద ఉన్నది. और परमेश्वर का हाथ भी उनका ऊपर था। వాళ్ళు చంపడానికి ప్రయత్నం చేసి ఉన్నటువంటి అన్నలైనప్పటికీ కూడా भले ही घटना आया तो उनका भाई भी उनको मारने के लिए एक संदर्भ आया 10 था। మంది అన్నలు అతన్ని చంపడానికి త్రోసివేసినప్పటికీ కూడా एक बार यूसुफ के बारे में देखे तो उनका 10 भाइयों भी उनको मारने के लिए आए। వాళ్ళు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వారిని ప్రేమించి ఆదరించి ఉన్నాడు. फिर भी यूसुफ ने जब उनका भाइयों मुसीबत में दुखी में था आदरण दिया यूसुफ ने। ఎందువలన అంటే क्योंकि దైవ భయము కలిగినటువంటి వాని ప్రేమను చూపించి ఉన్నాడు. जो परमेश्वर का ओर से प्रेम आता है उस प्रेम यूसुफ ने उनका भाइयों के ऊपर दिखाया। ఇక్కడ మనం నేర్చుకునేటువంటి పాఠం ఏంటంటే, यहाँ पर हम इसे यही सीख सकते हैं, మనము మన బిడ్డలను ఎలా పెంచుతున్నాము, हम किस तरह हमारा बच्चों को हम सिखा रहा है, మన బిడ్డల్ని ఎలాంటి స్వభావంతో పెంచుతూ ఉన్నాము. और किस तरह गुण हम दे रहा है। యాకోబు తన తల్లిదండ్రుల మాటలు విని ఉన్నాడు. याकूब ने उनका माँ बाप का बात को सुना था। నలుగురు భార్యలైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళతో జాగ్రత్తగా ఉన్నాడు. उनको 4 पत्नियां भी रहे, उनके साथ अच्छे था। 12 మంది కుమారులైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళని మెలకువగా పెంచి ఉన్నాడు. तो उनको 12 लड़कों भी जन्म दिया तो भी उन्होंने उनको अच्छे जीवन को अगुवाई किया। ఆ తర్వాత ఆఖరి వయసులో तो देखे तो अंतिम जब उनका 147 సంవత్సరాల వయసు వచ్చినటువంటి యాకోబు 147 उम्र आया, తన తల్లిదండ్రులు కోరుకున్నటువంటి స్థలంలోకి అతను వెళ్ళడానికి ఇష్టపడి ఉన్నాడు. देखे तो वो भी तैयार हुआ कि जहाँ पर उनका माँ बाप का गुफा में डाका उसी जगह में जाने के लिए याकूब भी तैयार हुआ। మక్వెల అనేటువంటి ఆ స్థలంలోనికే అతను సమాధి చేయబడి ఉన్నాడు. उनका मौत भी मकपेला वो जो जगह गुफा था उसी गुफा में उनको भी डालने पड़ा। ఆ స్థలాన్ని కొన్నటువంటి అబ్రహామును జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. तो जो उनका दादा था अब्राहम ने खरीदा उस जगह को, అబ్రహాం భార్య అయినటువంటి శారాని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. और शारा को भी याद किया था। ఆ తర్వాత అతను కూడా అక్కడికే వెళ్ళడానికి ఇష్టపడి ఉన్నాడు. तो याकूब भी उसी जगह में रखने के लिए उन्होंने तैयार हुआ। దైవ భయము అనగానే పాపాన్ని అసహించుకునేటువంటి భయాన్ని అతను నేర్చుకుని ఉన్నాడు. परमेश्वर का डर बोले तो पाप से भाग जाना है, पाप से दूर रहना है, परमेश्वर का डर। అతని చరిత్ర మనం చూచి ఉన్నప్పుడు जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो అతను పిరికివాడు. देखे तो उन्होंने बहुत डरता था, ఆ తర్వాత అతను ఆశబోతు కాదు, और दूसरा का चीजों को भी आशा नहीं रखता, దుష్టుడు కాదు. और दुष्ट भी नहीं। అయినప్పటికీ కూడా फिर भी దేవుని మాటలను విని ఉన్నాడు. तो देखे तो याकूब ने परमेश्वर का जो भी कहते हैं सुना था। మరి ఇవన్నీ మనం విన్న తర్వాత जब ये सब हम पढ़ते हैं सुनते हैं, మనం నేర్చుకోవలసిన పాఠం ఏంటంటే, हम सुनने का ये है, మొట్టమొదటిసారిగా మనము మన బిడ్డలు దేవునికి దగ్గరగా జీవిస్తూ ఉన్నారా లేదా అనేది అవసరమై ఉన్నది. तो हम ध्यान देंगे हम और हमारा परिवार और बच्चों परमेश्वर के साथ संबंध रख के चल रहा है या नहीं।
యాకోబు చిన్నప్పటి నుండి కూడా याकूब ने उनका बचपन से ही తల్లికి దగ్గరగా జీవించిన వాడు. माँ के साथ समय बिताया। తల్లి చెప్పిన మాటలను అతను పాటించి ఉన్నాడు. जो भी उनका माँ कहते सुना था। అతను ధనవంతుడై తిరిగి వచ్చినప్పటికీ కూడా जब उनका एक अमीर व्यक्ति जैसे वापस వాళ్ళ आया, అన్నయ్య భాగాన్ని అతను కోరుకోలేదు. उन्होंने उनका भाई से कुछ भी संपत्ति को आशा नहीं किया, ఎందుకంటే దేవుడిచ్చిందే ఆశీర్వాదం అనుకున్నాడు. क्योंकि वो ऐसा ही सोचा कि जो कुछ परमेश्वर देते हैं वही है आशीष है। అందుకనే అతనికి యాకోబు అనేటువంటి పేరు దేవుడు పెట్టి ఉన్నాడు. इसलिए उन परमेश्वर उनको याकूब की जगह में इस्राएल जैसे पुकारा। ఆ ఇశ్రాయేలు అనే పేరులో అర్థం ఏంటంటే इस्राएल का अर्थ ये है దేవుడు అతన్ని ఆశీర్వదించను అనే విషయాన్ని గమనించడానికి పెట్టుకొని ఉన్నాడు. परमेश्वर इस व्यक्ति को आशीष किया बोल के दिखाने के लिए इस्राएल जैसे परमेश्वर దేవుడు ఇశ్రాయేలు అని పేరు పెట్టి ఉన్నాడు. परमेश्वर इस्राएल बोल के नाम दिया। అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే इसका अर्थ ये है ఇశ్రాయేలీలందరికీ కూడా सारा इस्राएल लोगों को, పుట్టుక యాకోబు నుండి వచ్చి ఉన్నదిగా గమనించవలసి ఉన్నాం. तो वो सब भी याकूब का वंश से आया है, याकूब का पीढ़ी है। మనం చాలా మంది కూడా ఇవే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. तो हम बहुत लोग भी इसके ऊपर ध्यान देते हैं। యాకోబుకి ఎంతమంది భార్యలు, याकूब को कितने पत्नी था, యాకోబుకి ఎంతమంది కొడుకులు, याकूब को कितना लड़के था, ఇవే చూస్తా ఉంటారు. కానీ बहुत लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं। ప్రియులారా, దేవుని యొక్క భయము ఎలా జీవించి ఉన్నాడు అనేది చూడలేదండి మనుషులు. और इसके ऊपर भी हम ध्यान देना कि याकूब कैसे परमेश्वर को डरते हुए उन्होंने आगे गया। మనుషులకి దేవుడు చెప్పేటువంటి సందేశం ఏంటంటే हम सबको साथ परमेश्वर एक మనం कह रहा है, దైవ భయము కలిగి ఉండడం చాలా ప్రాముఖ్యమని చెప్తూ ఉన్నాడు. हम परमेश्वर को डरते हुए हम जीना है। ఎప్పుడైతే దైవ భయం మనం కలిగి ఉంటామో, जब हम परमेश्वर को डर के हम जीते మన हैं, బిడ్డల్ని దైవ భయంతో పెంచుతాము, हमारे बच्चों को परमेश्वर के ओर से हम अगुवाई మనము करते हैं। దైవ భయంతో జీవిస్తాము. हम भी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं దేవుని యొక్క రాజ్యంలో మనం అనింజులుగా బ్రతకగలమని చెప్తూ ఉన్నాం. और हम परमेश्वर के राज्य में एक अच्छे जीवन, धार्मिक जीवन हम जी सकते हैं। మొట్టమొదటిసారిగా బిడ్డలు పుట్టిన దగ్గర నుండి जब हमको बच्चे पैदा होते हैं బిడ్డలను తల్లిదండ్రుల మాట వినేటట్లుగా పెంచవలసి ఉన్నాం. तो हम ऐसे उनको बढ़ाना कि हमारा बच्चे हमारा जो भी हम कहते हैं वो सुनना है। చాలా మంది కూడా ఈ రోజుల్లో बहुत लोग इस आजकल दिनों నువ్వు में నాకు చెప్పేదేంటి అన్నట్లుగా బ్రతుకుతూ ఉన్నారు. उनके बच्चे माँ बाप से ऐसे कहता है कि आप क्या बोलोगे मेरे साथ। అది దైవ భయం కాదు. ये परमेश्वर का डर नहीं है। తల్లిదండ్రులు చెప్పేటువంటి సంభాషణ तो जो कुछ भी उनका माँ बाप बोलते हैं చాలా విలువైనటువంటిదిగా గమనించవలసి ఉన్నాం. बहुत कीमती है और हम ध्यान से सुनना है, उसके अनुसार चलना है। పరిశుద్ధ లేఖనములో కూడా वचन के अनुसार देखे तो ఎంత చక్కగా దేవుని వాక్యంలో చెప్పబడి ఉన్నదంటే, वचन में ऐसा अच्छे से लिखे हैं, దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండడం అనేది తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదము అని గమనించవలసి ఉన్నాం. परमेश्वर के सामने माँ बाप को जो भी माँ बाप कहते हैं वो सुन के रहना बहुत आशीष है। ఎఫెసీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 6వ అధ్యాయములో, పిల్లలారా ప్రభువునందు మీ తల్లిదండ్రులకు విధేయులయుండుడి, ఇది ధర్మమే. నీకు మేలు కలుగునట్లు నీ తండ్రిని తల్లిని సన్మానించుము, అప్పుడు నీవు భూమి మీద దీర్ఘాయుష్మంతుడు వగుదు అని ఇది వాగ్దానముతో కూడిన ఆజ్ఞలలో మొదటిది. हम पढ़े तो एफेसियम 6 अध्याय 1-2 वचन में ऐसे लिखे हैं, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। తల్లిదండ్రుల యొక్క జ్ఞానాన్ని బిడ్డలు పొందవలసి ఉన్నారు. माँ बाप का, माता पिता का ज्ञान को उनका बच्चों पाना है। ఇక్కడ మనకి చెప్పబడినటువంటి అంశం ఏంటంటే, यहाँ पर वचन में ऐसे है, పిల్లల్ని ఎప్పుడు కూడా కోపపడకుండా, माँ बाप कभी भी उनका बच्चों के ऊपर हर पल गुस्सा नहीं करना। తండ్రులారా మీ పిల్లలకు కోపము రేపక ప్రభు యొక్క శిక్షలోను బోధలోను వారిని పెంచుడి. देखे तो 4 वचन में ऐसे है बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ఇక్కడ దేవుని యందు భయభక్తులు చాలా ప్రాముఖ్యమని చెప్పబడుచు ఉన్నది. यहाँ पर देखे तो परमेश्वर को डरते हुए जीना बहुत आशीष है। ఎంత జ్ఞానం పెరిగినప్పటికీ కూడా जितना भी ज्ञान आए, తల్లి తండ్రులను గౌరవించడం అనేది బిడ్డల యొక్క ఆధిక్యతగా భావించవలసి ఉన్నారు. उनका माता और पिता को आदरण करना यही है, इसका भी ज़्यादा कुछ नहीं। అలాగనే బిడ్డలు కూడా
తల్లిదండ్రుల మాట వినాలి అనేది నేర్చుకోవలసి ఉన్నారు. ऐसे ही बच्चे भी उनका माता पिता जो भी कहते हैं हम सुनना है ध्यान से, ఎందుకంటే क्योंकि తల్లిదండ్రులను గౌరవించినటువంటి వాడు जो व्यक्ति उनका माता पिता को आदर नहीं करते हैं, దేవుణ్ణి కూడా ప్రేమించలేడు. उन्होंने परमेश्वर को भी नहीं प्रेम कर सकते हैं। ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులను ప్రేమించటము అనేటువంటి అర్థం ఏంటంటే तो माता और पिता को वो आदरण करना अर्थ ये है, మనకంటే అనుభవం కలిగిన వారు, तो वो तो अपने भी ज्यादा अनुभव है మనకంటే పెద్దలైనటువంటి వారు, और वो अपने से भी वो बड़े है, మనల్ని పెంచి పెద్ద చేసినటువంటి వారు, और वो हमका बचपन से भी वो बड़े किया था, మనకు కావలసినటువంటి అవసరాలన్నీ తీర్చినటువంటి వారు. और जो कुछ हमारा जरूरत है वो सब को भी वो पूरी किया था। కాబట్టి మనం తల్లిదండ్రులను మొట్టమొదటిసారిగా గౌరవించవలసి ఉన్నాం. इसलिए हमारा माता और पिता को हम सबसे पहले आदरण देंगे। వారికి ఎక్కువ ఆయుష్ని దేవుడు పొడిగిస్తున్నట్లుగా చెప్పబడుచు ఉన్నది. हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो व्यक्ति उनका माता पिता का आदर करते हैं परमेश्वर उनको आशीष करते మనం हैं। తల్లిదండ్రులను ప్రేమించకపోతే जैसे अगर हम माता पिता को नहीं प्यार किया तो దేవుణ్ణి కూడా మనం ప్రేమించలేము. हम परमेश्वर को भी प्यार नहीं कर सकते మన हैं, పెద్దలను గౌరవించలేము. हम और बुजुर्ग लोगों को भी आदर नहीं कर सकते మనకు हैं। విధేయత అనేది రాదు అనేది ఆలోచించవలసి तो ఉన్నాం. हमको झुक के रहना ये भी हम नहीं सीख सकते हैं। ఇవన్నీ కూడా వచ్చేది ये सब भी आना మనం తల్లిదండ్రులను గౌరవించినప్పుడే జరుగుతూ ఉంటవి. जब हम माता और पिता को आदर करते हैं तभी होते हैं। తల్లిదండ్రుల మాట అనగానే जब हम माता पिता का बात हम सुनते हैं దైవ మాటగా దైవాజ్ఞగా వారు పాటించి ఉన్నారు. तो वो जो भी परमेश्वर सिखाया था वो सीखा और वही बातों का आप सिखा रहा है। యాకోబు చిన్నప్పుడు తన కుమారుడైన యోసేపుకి నేర్పినప్పుడు तो जैसे याकूब ने उनका बेटा यूसुफ को सिखाया था, అతన్ని సాతానుడు శోధించినప్పుడు जब शैतान ने यूसुफ का ऊपर गिराने के लिए कोशिश किया, అతను చెప్పినటువంటి మాట ఒక్కటే అయి ఉన్నది, तब यूसुफ ने ऐसे कहा, నేను దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఈ తప్పు చేయను అని చెప్పి ఉన్నాడు. मैं परमेश्वर के विरुद्ध इस पाप नहीं कर सकता हूँ। కాబట్టి మనం కూడా అలాంటి స్థితిలోనే ఉండవలసి ఉన్నాం. इसलिए हम भी हमारे जीवन में ध्यान देंगे, మన తల్లిదండ్రులను గౌరవించవలసి ఉన్నాం. हमारा माता पिता को हम आदर देंगे, వాళ్ళు చెప్పేటువంటి దైవ భయాన్ని మనం కలిగి ఉండవలసి ఉన్నాం. और जो भी वो सिखाते हैं हम सीखने के लिए तैयार వాటిని रहेंगे, బహుజాగ్రత్తగా మనం పాటించవలసి ఉన్నాం. और उनका बात को हम सुनना है, అప్పుడే దేవుడు మనల్ని హెచ్చిస్తాడు అని చెప్పబడి ఉన్నది. तभी परमेश्वर हमको आशीष करेगा और ऊपर उठाएगा। కాబట్టి మనం ఒకసారి పరిశీలించుకున్నాం, इसलिए आइए हम एक बार ध्यान మనం देंगे, నిజంగా దైవ భయంతో ఉంటున్నామా? क्या हम परमेश्वर का डर रहा है మనం తల్లిదండ్రులను ఎంతవరకు గౌరవిస్తూ ఉన్నాం? और कितना हमारा माँ बाप को आदर दे रहा है, మనకంటే పెద్దవారిని మనం ఎలా గౌరవిస్తున్నాం? और अपने से उनको हम कितना आदर दे మన रहे हैं। భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సంస్కృతి और हमारे देश में जो संस्कृति है ప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా ఉన్నట్లుగా కనబడదు. हम नहीं देख सकते कि और दूसरे देश में किधर भी हम नहीं देख सकते, ఎందుకంటే వాడు తల్లిదండ్రులను గౌరవించడం తెలిసినటువంటి దేశం మంది. क्योंकि अपना देश है, हम हमारे देश के अनुसार भी हम हमारे माँ बाप को हम आदर देते हैं। అందువలన మనం ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకొని దేవుని వాక్యాన్ని పాటించవలసి ఉన్నాం. इसलिए हम वचन के ऊपर ध्यान देंगे और आज का वचन के अनुसार हम चलेंगे, వాక్యములో ఉన్నట్లుగా जैसे वचन में है। తల్లిదండ్రులకు మనం విధేయులమై ఉండాలి. हमारा माता पिता को हम आदर देंगे దేవుణ్ణి మనం ప్రేమించవలసి ఉన్నాం. और उनको झुकते हुए हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे। అప్పుడు దేవుడు మన కోసం చేసి ఉన్నటువంటి तब परमेश्वर जो आशीष हमारे लिए इकट्ठा రక్షణ किया, మార్గాన్ని మనం అనుసరించవాలని वो उद्धार का मार्ग को हम अनुसरण करेंगे, ప్రభు యొక్క రక్తములో మన అపరాధములను కడిగి వేసుకొనవాలని और पवित्र लहू यीशु का लहू में हमारा पाप को हम शुद्ध मांगेंगे। ప్రభు పేరుతో మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. यही आज का वचन है। ప్రార్థన చేసుకుందాం. आइए दुआ करेंगे। ఘనుడైన దేవా, अतिमान हमारा पिता ఇప్పటి వరకు परमेश्वर, మేము నేర్చుకుని ఉన్న పాఠములో पिता जितना अभी तक हम सीख लिया था, తల్లిదండ్రులను గౌరవించుట అనేది దేవుని యొక్క ఆజ్ఞగా భావించి ఉన్నాం. पिता हमारा माता पिता को हम आदर करना प्रभु ये आपका आज्ञा है। మేము తల్లిదండ్రులను ప్రేమించటం మాకు నేర్పించండి. पिता आप हमको सिखाइए, వారి ఎడల మాకున్న గౌరవాన్ని చూడవలసి ఉన్నాం. और हमारा माता पिता का हम आदर करना आप सिखाइए। అలాగనే వారు పెద్ద వయసులో ఉన్నప్పుడు जब वो बड़े उम्र में जाते हैं వారిని ప్రేమించి వారిని గౌరవించవలసి ఉన్నాం. उनको प्यार करते हुए हम आदर करने का अच्छे मन हमको दीजिए ఇవన్నీ प्रभु। కూడా మీ మాటలని జ్ఞాపకం ఉంచుకొని पिता ये सारा आपका वचन है, మేము బ్రతికినంత కాలము जितने साल हम जीते हैं మీకు ఇష్టలుగా జీవించుటకు సహాయమును దయచేయమని पिता आपका इच्छा के अनुसार हम जीने के लिए मदद कीजिए। యేసు నామమున అడుగుచు ఉన్నాము తండ్రి. छोटे से दवा यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, ఆమేన్. आमीन।